독일 함부르크시의 외곽. 적당히 우거진 녹음 사이로 주택단지가 잘 정비돼 있는데요. 사실 최근까지만 해도 이곳 주민들은 큰 불편을 겪었습니다. 인근에 들어선 석탄 화력발전소 때문인데요. 2015년 가동이 시작된 모어부르크 화력발전소. 연간 800메가와트의 전기를 생산하며 인근에 전력을 공급했지만 주민들에게는 삶의 질을 떨어뜨리는 요인이기도 했습니다. Also ich wohne jetzt hier 28 Jahre und ich konnte alle 2 Tage meine Fenster putzen, weil ich einen schwarzen Staub auf meine Fenster und Wäsche raushängen konnte man auch nicht. Es war immer so ein Rußpartikel. Rußpartikel auf den Fenstern und auf der Wäsche. Autos auch. 탄소 중립이 전 지구적 과제가 되면서 독일 정부의 석탄 퇴출 로드맵이 그려지고 그에 따라 발전소는 2020년부터 가동이 중단된 상태입니다. 그런데 중단된 발전소는 허물어지지 않고 전혀 다른 용도로 대전환을 앞두고 있습니다. 바로 수소 생산 단지인데요. 함부르크시는 모어부르크 발전소를 재건축해 수소 산업의 중심지로 만들 계획입니다. 독일을 넘어 유럽 최대 규모의 수소 생산 단지가 될 것으로 기대를 모으고 있습니다. In Hamburg erhoffen ist, dass wir einmal mit einer heimischen Produktion hier grünen Wasserstoff produzieren aus grünem Strom, weil wir haben sehr viel grünen Strom in Norddeutschland, eben sehr viele energieintensive Industrien, die sehr viel Strom verbrauchen, die sehr viel fossile Brennstoffe verbrauchen und diese Industrie komplett klimaneutral zu machen, aber sie auch hier am Standort zu erhalten, dass sie nicht abwandern in anderen Ländern. Das ist uns wichtig und deswegen ist es für die Stadt und für die Politik in Hamburg sehr wichtig, dass diese industrielle Transformation gelingt. 주기율표의 가장 첫 번째 원소인 수소. 지구상에 가장 많고 가장 가벼우며 가장 작은 원소입니다. 무게당 에너지 밀도는 가솔린보다 3배 높은데 무제한 활용이 가능한 데다 고갈의 염려도 없으며 무엇보다 탄소 배출이 없습니다. 이 때문에 지구온난화를 막기 위한 꿈의 청정에너지원으로 여겨지고 있는데요. 이런 특성으로 세계는 지금 수소를 주요 산업의 에너지원으로 주목하고 있습니다. 각 나라 간 우리가 합의를 한 게 CO2 이미션을 줄이기 위해서 연료가 뭐가 있을까 했을 때는 사실 보면 수소가 유일한 정답이죠. 수소라는 게 기본적으로 우리 활용 차원에서 말씀드리면 태웠을 때 CO2가 안 나온다. 굉장히 큰 메리점을 가지고 있죠. 현재 사용되고 있는 그 석유라든지 석탄 등이 쓰이고 있는 각종 산업 분야를 전기와 함께 대체할 수 있는 그런 기술로 주목을 받고 있습니다. 세계적으로 수소 에너지에 가장 활발한 투자를 하는 국가는 독일입니다. 독일은 2020년 국가 수소 전략을 발표한 이후 산업, 운송, 에너지 시스템에서 수소 에너지를 활용할 수 있는 기술과 인프라를 구축하는 데 주력하고 있는데요. 그 중심지가 바로 모어부르크 발전소입니다. 모어부르크 발전소는 이미 독일 전역에 송전망이 구축돼 있고 항구도 인접해 있어 생산부터 저장, 공급, 활용에 이르기까지 수소 경제에 필요한 제반 여건을 갖추고 있기 때문입니다. Der Standort hat einen 380 kV Stromanschluss, der eine sehr große Bedeutung hat für die Wasserstofferzeugung, weil wir dann von Norddeutschland den Windstrom bis an den Standort ranbringen können, um daraus dann auch grünen Wasserstoff zu erzeugen. Und wir können andere Infrastruktur des Kraftwerkes, die Wasseraufbereitung, die das Wasser so aufreinigt, dass es eine Qualität hat, wie wir es in der Elektrolyse, in der Wasserelektrolyse nutzen können, weiter nutzen. Das heißt, wir müssen nicht alles zurückbauen, sondern können Teile benutzen. Nur die Teile, die nicht gebraucht werden, bauen wir zurück und schaffen Platz, um dort Elektrolyseanlagen hinzubauen. 북해로 이어진 엘베강 하구에 들어선 함부르크항. 유럽에서는 세 번째, 독일에서는 가장 큰 항구입니다. 산업지역과 가깝고 연료 수입에도 중요한 위치를 차지하는 만큼 모어부르크 발전소에서는 이곳을 수소 경제를 위한 잠재적 출발지로 여기고 있는데요.
최근에는 수소 발전소에서 생산된 수소로 항만 인프라를 가동하는 프로젝트도 시작했습니다. Die Industrie hat im Moment einen Bedarf von rund 230.000 Tonnen Wasserstoff, wenn sie alles auf Wasserstoff umstellen würden. Das heißt, wir können nur einen kleinen Bruchteil des Bedarfs eigentlich decken mit dieser Erzeugungsanlage. Dafür wollen wir sie weiter skalieren. Also Hamburg ist der größte Hafen Deutschlands. Wir können hier grüner Wasserstoff importieren von Übersee. Wir sind auch nicht weit weg von dem europäischen Wasserstoffnetz, was geplant ist. Also das europäische European Backbone, also das 모어부르크 발전소가 수소를 생산하면 독일의 관문으로 불리는 함부르크항에서는 수소를 유럽 전역으로 공급하게 됩니다. 이를 위해 항만공사와 물류기업 등 10여 개의 기업이 연합해 수소를 기반으로 선박과 중장비를 가동할 수 있는 인프라 개발에 집중하고 있습니다. 수소 생산에 그치지 않고 수송, 공급까지 이루어지는 독일 수소 전략의 전진기지가 바로 이곳 함부르크항인 것이죠. Bestehendes Gasnetz im Hamburger Hafen, was jetzt gerade umgerüstet wird, dass also dann auch Green Hydrogen im Gasnetz transportiert werden kann. Und die HPA, also die Hamburg Port Authority, die hat das Sustainable Energy Hub gegründet, um eben systematisch die ganzen Transformationen durchführen zu können im Hamburger Hafen. Denn der 이곳은 1987년부터 수소를 연구해온 한국과학기술연구원 수소연료 전지 연구센터입니다. 우리나라 또한 2019년 수소경제 활성화 로드맵을 발표하고 수소를 주요 에너지원으로 사용하는 생태계 조성에 힘써왔는데요. 이곳에서는 수소를 생산하고 저장과 활용을 아우르는 핵심 원천 기술 확보에 주력해왔습니다. 수소 시장을 선점하기 위한 세계적인 추세에 맞춰 우리나라도 새로운 성장 동력으로서 수소의 가능성에 주목하고 있습니다. 에너지 전환이라는 메가 트렌드의 필수적인 기술이기 때문에 국가 전략적인 측면에서는 신산업을 창출을 할 수가 있고요. 그리고 국가 에너지 공급에 중요한 역할을 하기 때문에 국가 안보 측면에서도 매우 중요한. 수소는 지구 어디에나 풍부하게 있는 원소지만 수소를 에너지원으로 쓰려면 물이나 메탄과 같은 화합물에서 수소를 분리하는 과정이 선행돼야 합니다. 현재 수소를 분리해 생산하는 방식은 크게 세 가지가 있는데요. 먼저 태양광이나 풍력과 같은 재생에너지 전력으로 물을 전기 분해해 만드는 그린 수소가 있습니다. 생산 과정에서 이산화탄소를 전혀 배출하지 않는 가장 청정한 에너지입니다. 반면 천연가스와 같은 화석연료에서 생산하는 수소를 그레이 수소라고 하는데요. 생산 과정에서 이산화탄소가 많이 배출되지만 생산 단가가 낮아 아직까지는 그레이 수소가 수소 생산의 대부분을 차지합니다. 그레이 수소를 만드는 과정에서 이산화탄소를 포집해 저장하는 기술을 적용해 이산화탄소 배출을 줄이는 경우 상당히 깨끗해졌다라는 뜻에서 블루 수소라고 말합니다. 충남 보령시가 주목하는 건 바로 블루 수소입니다. 최근 문을 연 보령시의 LNG 터미널. 33만여 평 부지에 LNG 저장 탱크와 LPG 저장 탱크, 그리고 10만 톤급 규모의 선박 저반 시설이 들어서 있는데요. 해외에서 들여온 액화 천연가스를 저장했다가 발전소 등에 공급하고 있습니다. LNG 터미널 바로 옆 드넓은 부지에 오는 2026년이면 세계 최대 규모의 블루수소 생산기지가 들어설 예정입니다. LNG 터미널을 통해 도입한 천연가스를 원료로 활용해 블루수소를 만들어내는 것이죠. LNG 터미널로부터 천연가스를 도입을 해와서 ATR이라는 수소 계질 공정을 통해 가지고 수소를 천연가스로부터 분리를 하게 됩니다. 분리를 하고 나면은 뭐 기타 다른 가스들도 조금 섞여 있을 것 같기는 한데 그 중에서 수소만 골라내서 정제 과정을 거쳐서 99% 이상의
수소를 만들어내서 그거를 바로 발전소나 아니면 모빌리티 쪽에 공급하는 과정을 거치게 됩니다. 블루수소는 배출되는 이산화탄소를 포집해 저장한다고는 하지만 처음부터 가장 청정한 수소인 그린수소를 만들어낼 수는 없는 걸까요? 물을 전기 분해하는 데 들어가는 에너지를 신재생에너지로부터 생산된 전기를 쓰는 것을 기본 원칙으로 하기 때문에 신재생에너지가 굉장히 풍부해야 되는데 우리나라는 자연 환경상 신재생에너지 발전을 하기가 이제 다른 나라들, 호주나 동남아시아, 중동, 아프리카 이런 데에 비해서는 조금 환경이 좋지는 않습니다. 그래서 신재생에너지를 통한 발전 양을 늘리는 데 좀 한계가 있어서 지금 수소를 생산하고 있는 그레이 수소로부터 이제 블루 수소, 그리고 단계적으로 그린 수소, 그렇게 이제 단계적으로 한 단계씩 이렇게 업그레이드를 해나가는 것이 가장 현실적으로 좋은 방법이라고 생각합니다. 블루수소를 만들 때 나오는 이산화탄소는 따로 포집해 전용 선박에 실어 해상가스전에 영구적으로 저장하는데요. 환경에 이로우면서도 그린수소와 비교해 경제성이 높아 그린수소가 활성화되기 전까지는 징검다리 역할을 할 것으로 기대를 모읍니다. 이렇게 포집한 이산화탄소는 연간 약 한 200만 톤 이상으로서 포집된 이산화탄소는 해외에 있는 가스전이나 석유 유전에다가 묻어가지고 온실가스로서의 역할을 하지 못하게 되는 그런 효과를 가져오게 됩니다. 수소의 친환경성을 좌우하는 만큼 블루수소를 생산하기 위해서는 이산화탄소 포집 기술도 무엇보다 중요한데요. 현재 석탄화력 발전소에서도 배기가스 중 이산화탄소를 포집하고 있지만 그 양이나 활용도는 미미한 수준입니다. 석탄화력 발전소에서 나오는 CO2의 약 한 5% 미만의 아주 소량의 이산화탄소만을 포집하는 설비입니다. 확장해가지고 용량을 키우게 되면 좋겠지만은 에너지 소모 효율이나 비용적인 문제나 이런 것들이 좀 있기 때문에 아직 대용량화는 시키지 못하고 있는 상황입니다. 그에 반해서 블루수소 생산 플랜트에서 사용하고 있는 방식은 연소를 하기 전에 천연가스를 연소를 하기 전에 CO2를 포집을 하게 되는 방식이어서 약 95% 이상의 CO2를 전량 포집하게 되는 효과를 가지고 있습니다. 31년 전 가동을 시작한 석탄 화력인 보령 5호기가 3년 후면 폐쇄되는데요. 이 자리에 천연가스를 연료로 전력 생산이 가능한 보령 신복합 1호기가 들어섭니다. 신복합 1호기에서는 수소와 천연가스를 태워 전기를 생산하는 수소 혼소 발전도 추진하게 되는데요. 이산화탄소 배출량이 줄어들어 친환경적인 발전 기술로 기대를 모으고 있습니다. 발전사 중 최초로 표준 가스복합 국산화 연구개발 실증 사업으로 보령 신복합 1호기를 건설하고 있는데요. 그 해외 대비 기자 재비가 약 15% 절감되고 온실가스 저감 효과도 상당히 높을 뿐만 아니라 기존 LNG에서 점차적으로 수소로 확대하는 그런 기술인데 중간에 수소 생산 인프라가 구축되면 거기에서 나온 수소를 이용해서 수소를 적용함으로써 온실가스를 보다 획기적으로 줄일 수 있도록 준비를 차근차근 하고 있습니다.